हा कार्यक्रम मिंग्लिश या मिक्स भाषेमध्ये होणार आहे. सो पार्ट ऑफ इट विल बी इन इंग्लिश अँड पार्ट ऑफ इट विल बी इन मराठी. The first two rows are reserved for senior seafarers. I am already seeing them seated in the right place, and their spouses, of course. The reason is that we'll begin this program with singing of the Dufferin Rajendra anthem. So, ladies and gentlemen, this is the familiar bugle call called as Reveille. The armed forces and merchant navy people know this as the beginning of the day actually, but here we are beginning our program with this. So the first thing that we'll play now will be the Dufferin Rajendra anthem. I'll request all Dufferin Rajendra alumni, only Dufferin Rajendra alumni, to stand up and recite the anthem along with the soundtrack. We're on the road to anywhere. We'll never heartache, we'll never care. God knows, God knows, friend, Thankful for everything the good Lord sends. We're on the road to anywhere. And every milestone seems to say the road to anywhere, the road to anywhere will lead us somewhere, someday. Thank you. As a token of appreciation, we'll be giving a small memento to each of the alumni who stood up and sang the anthem. Thank you. Thank you, sir. No problem. इकडे बघ. The seafarers sitting here need not know the definition of an anchor, but for others I will tell you what it is. It's a mass of mild steel weighing between 5 to 25 tons at the end of a heavy chain. Now I don't know from which angle today's anchor resembles an anchor. Let me welcome our anchor of today. Her name is Charuta Pradhan. I will give a brief introduction. If I had to introduce her in one word, that will be a bookworm. That is how she grew up, loving stories and books. But later she graduated into a full-fledged critic, freelance writer, and today she is the only panelist on the world-famous magazine 1000 Libraries. And so that is the reason she is here. Not exactly that reason, there is something more to it. She has done the editing, literary editing, as well as proofreading for my book, Salt and Souls. So over to you, Charuta. Thank you, Kaka. Good evening and welcome to the launch of Spring Rose Publications' latest release. Penned by Captain Sunil Sule, Khara Pani Khari Mansa, and its English translation, Salt and Souls, follows his journey in the Merchant Navy from being a humble cadet all the way to being a mighty captain. Salt and Souls isn't just a logbook of latitudes and longitudes. Instead, it is a quiet observation of humans across oceans, nationalities, and several years. To every seafarer in attendance today, these pages will feel like a mirror. With every salt-tinged memory that you think of while reading, you will nod, you will wince, and you will definitely remember. For the rest of us land-bound commoners, on the other hand, this book will feel like peeking through a curtain into the world that most of us will never experience. It will subtly but certainly dismantle stereotypes and show us a glimpse of a profession where the horizon is both an office as well as an exile, where a storm can delay dinner
and where something as simple as a smile can cross any border. As you keep turning the pages and go deeper into this world, however, you'll come to a magical realization. People are pretty much the same everywhere. It is only the backdrop that changes. For all of its readers, parts of Salt and Souls will feel like your own stories, borrowed from a life you never lived, while the others will escort you to places you will never stand. An engine room, for instance, or faced with an angry generator, perhaps. Salt and Souls does not seek to romanticize the sea. Instead, it humanizes it, and in doing so, it reminds every reader, sailor or landlubber, that the truest compass always points inward. It is you, after all, who decides how you react in a situation and whether or not you are capable of choosing kindness over anger. Ladies and gentlemen, let us set sail and meet our dignitaries for the evening. Join me in inviting our chief guest, Chief Captain Subhash Zog, on the stage. Accompanying him is our author, Captain Sunil Sure. I also request Mr. Prabhakar Shidaye and Prachi Gurjar to join us on the stage as well. It is my privilege to introduce our chief guest, Captain Zog. After his schooling at Pune's prestigious NMV High School, he went on to attend Ferguson College. In 1964, he then joined the training ship Dufferin. Completing his apprenticeship in 1969, he became a full-fledged officer before taking command of the ship after 9 more years. Returning to the land in 1981, Captain Zog opted for a shore job and went on to oversee several shore operations across many ports till 1996. Additionally, he also gained knowledge in the field of yoga, acupressure, and naturopathy. 15 years later, Captain Zog returned to sailing with a renewed master's license. Despite being a challenging choice, as the world had changed tremendously in terms of regulations, work culture, and technology, his second stint at sea went on for another 14 years. Captain Zog's seafaring legacy is carried forward by his daughter and son-in-law, both marine biologists specializing in marine mammals. On behalf of Spring Rose Publications, welcome Captain Zog, and thank you for your presence today. Please accept this humble token of appreciation from our behalf. To give the audience a little background about the author, Captain Sunil Sure sailed for 25 years before returning to the land in 2003. However, that didn't cut his ties with the sea. As you will read in the book, the author had decided to be an extra master right when he was a cadet. True to his word, Captain Sure ensured that he obtained this educational qualification in 2005. He then went on to train various executives of the Merchant Navy for the next 2 decades. Eventually appointed the head of the prestigious Anglo-Eastern Institute, Captain Sure then retired in 2024. Another notable feather in our author's hat is his inclusion in the Indian delegation at the International Maritime Organization in 2016. While he also pens wise and witty write-ups on a variety of topics for all ages, Captain Sure has also previously held 5 independent shows to showcase his collection of photographs titled The Images of China. Thank you, Captain Sure, for telling us your story and for letting us be a part of this wonderful day. Now, turning to our esteemed panelists for the evening,
Having done his mechanical engineering in 1980, Prabhakar Shidhaye then turned to marine engineering and ended up being the first ranker in his training that concluded in 1982. Continuously at sea for 20 years since then, he eventually stopped sailing in 2004. However, his relationship with shipping didn't stop there, as he proceeded to train marine engineers and deck officers at the Tolani Maritime Institute for a decade, while simultaneously getting qualified as a certified financial planner. Hoping to spread financial literacy among the otherwise literate, he has now been working with mutual funds and insurance for the past 2 decades. Thank you, Mr. Shidhaye, for being an integral part of today's event. Our next panelist, Prachi Gurjar, is the founder of Yashovani, an NGO founded more than 20 years ago to record books for the visually impaired. Working through a network of multiple hundred volunteers, Yashovani now boasts of a rich repository of more than 6,000 audiobooks. By managing to keep this library completely free of charge, Yashovani has ensured the success of several visually impaired students. Partially voiced by Captain Sule himself, it is in partnership with Yashovani that Khara Pani Khari Mansa will meet its audience in its audio version today. Thank you, Prachi ma'am, for your efforts and for your association with Springrose Publications. It is our privilege to have you with us tonight. It is now time for the moment we are gathered here together, the main event, the launch. Springrose Publications is proud to release not just one, but 3 versions of this story tonight. The Marathi version, Khara Pani Khari Mansa, the English version, Salt and Souls, and an audio version exclusively in association with Yashovani. मी आता प्रमुख पाहुण्यांना विनंती करतो की त्यांनी ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन करावं. Hold it back. सुनील त्यांना अजून एकदा ओके. नाही तिथे एक फोटो काढूया, त्यानंतर आपण पुस्तकात पुस्तकाचं अनावरण करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो.
ऑडिओ बुक कसं असतं त्याचं एक छोटंसं उदाहरण म्हणून मी इथे यशोवाणींनी बनवलेली एक ऑडिओ क्लिप प्ले करतोय, म्हणजे प्रेक्षकांना रसिकांना समजेल की यशोवाणी काय स्वरूपात पुस्तक प्रेक्षकांपर्यंत पोचवतं. चालू आहे ना. वाचक स्वर सुनील सुळे. सागरी जीवनाबद्दल जनमानसात अनेक समज गैरसमज असतात. इज्जत सगळेच दर्यावर गेलो मद्यपी असतात आणि त्याची प्रत्येक पदरात एक बायको असते, थोडंच लोकांना माहीत असते. त्याशिवाय यांची उपजीविका तस्करीवर चालते असं मानणारे हे काही असतील. जेव्हा जेव्हा कोणी मला असे प्रश्न विचारले तेव्हा माझा सात्विक संताप झाला आणि प्रश्नकर्त्याच्या उथळपणाची दयाही आली. खरं समुद्रावरचं जीवन याहून फार वेगळं असतं. मी 1977 साली एका राष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन ट्रेनिंग शिप राजेंद्र या जहाजावर जॉईन झालो आणि त्यानंतरची 25 वर्ष अखंडपणे समुद्र प्रवास केला. या 25 वर्षांमध्ये मी 28 जहाजांवर प्रवास केला. त्यावेळी मला बरी वाईट सगळ्या प्रकारची माणसं भेटली. भल्या माणसांची मी कृतज्ञतेने आठवण ठेवून आहे. काहींच्या संपर्कात आजही आहे. ज्या दुर्जनांशी माझी गाठ पडली त्यांचेही माझ्यावर उपकार आहे. त्यांच्याशी झालेल्या भेटी माझ्यासाठी लसीकरणासारख्या होत्या. त्यांच्याविषयी आज तू माझा फायदा घेतलास घे, पण उद्या तुझ्यासारखा दुसरा भेटेल तेव्हा मी हा अनुभव लक्षात ठेवून काळजी घेईन. त्याबद्दल मी तुझा आभारी आहे. ही भावना असायची. ही एक झलकी होती की ऑडिओ बुक कसं असतं ते सगळं काही मी ऐकवणार नाही, प्रस्तावनेतला काही भाग ऐकवला. I now request Captain Subhash Zob to say a few words for us. नमस्कार. मराठीतून बोललं तर चालेल ना? मी सुभाष जोग. इंट्रोडक्शन तुम्हाला अगोदर झालेलीच आहे, प्राचीनी करून दिलेली आहे. तर मी माझं आयुष्य जवळजवळ 44 वर्ष सी सर्व्हिस झाली. त्यातली पहिली 18 वर्ष डायरेक्ट झाली. त्याच्यानंतर 12 वर्ष मी शोर जॉब केला आणि त्याच्यानंतर परत 12 वर्ष सी गोईंग जॉब घेतला होता. हे सगळं करताना एक छोटीशी झलक तुम्हाला सांगतो, कुठला एक्सपिरियन्स मला आला. 2000 साली मी रेफ्रिजरेटेड शिपवरती असताना मला अटॅक आला, हार्ट अटॅक आला. मला कळलंच नाही काय होतं आणि इंग्लंडच्या पोर्टमध्ये होतं आणि मला काम करायला सहन होत नव्हतं. शेवटी सकाळी 4:30ला मी एजंटला सांगितलं मला डॉक्टरकडे जायचं आहे. गेल्यानंतर तो म्हणला नेक्स्ट पोर्ट यू जस्ट गो फ्रॉम हिअर टू जर्मनी अँड अँट्रोट यू गो अँड शो द डॉक्टर अगेन. अँट्रोटला गेलो तर त्यांनी मला अनफिट करून टाकलं आणि 3 ब्लॉकेजेस आहेत म्हणून सांगितलं. त्याच्यानंतर 15 ते 20 दिवस मी हॉस्पिटलमध्ये राहिलो, पूर्णपणे आराम केला. डॉक्टर म्हणले यू विल रिक्वायर अनदर पर्सन टू अकंपनी यू टू मुंबई. सो अ लेडी डॉक्टर केम विथ मी अँड शी अकंपनीड मी ऑन द फ्लाईट इन केस ऑफ एनी इमर्जन्सी. घरी आलो. घरी आल्यानंतर 2 दिवस काही नाही विश्रांती घेतली आणि विश्रांती घेतल्यानंतर आता काय करायचं त्यांनी मला अनफिट केलं होतं. म्हणजे यू आर अनफिट फॉर सी सर्व्हिस. डोकं हातात धरून बसलो. आता पुढे काय करायचा हा विचार केला आणि मला आमच्याच बांद्र्याच्या कॉलनीमध्ये एक गुरु भेटले. ते म्हणले अशी अशी ॲक्युप्रेशरची ट्रीटमेंट अवेलेबल आहे, तुला घ्यायची असेल तर तुम्ही चला, मी तुम्हाला येऊन घेऊन जातो. 8-10 दिवस मी असेच अंगावरती काढले. शेवटी एक दिवस ते आले, मी तुम्हाला न्यायला आले. हो किंवा नाही म्हणायचं नाही, तुम्ही चला, नुसतं त्याला भेटा आणि मग पुढे काय करायचं तुम्ही ठरवा. तर मला गुरु भेटले नवीनबाई शहा म्हणून. त्यांनी सगळं बघितलं. ते म्हणले अटॅक आलेला आहे पण यू कॅन रिकवर विथ ॲक्युप्रेशर, योगा
अँड नेचरोपॅथी. तर आता चॉईस तुमचा आहे, तुम्हाला जाऊन बायपास करायचं आहे किंवा स्टेंट घालायचे, काय करायचं हा तुमचा चॉईस आहे. तर त्यावेळेला मला स्टेंट घालण्याची किंवा बायपास करण्याची इच्छा नव्हती आणि म्हणून ते मी अवॉइड केलं आणि त्यांच्याकडे गेलो. तर त्यांनी मला सांगितलं तुम्ही माझ्याकडे आलेले आहात, तर आता काय करायचं आहे मी सांगेन तो शब्द पाळायचा. ही तयारी असेल तर मी घेणार तुम्हाला, तुमच्यावरती ट्रीटमेंट करणार आणि तुम्हाला बरं करणार. आणि अक्षरशः जादूची कांडी फिरावी अशी माझ्या अंगावरनं फिरवली गेली. त्यांनी जे नेचरोपॅथीचे उपाय, योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक्स जे सांगितलं ते दुसऱ्या दिवसापासून सुरुवात केली आणि एका महिन्यात मी 2 ते 2.5 किलोमीटर चालायला सुरुवात केली. 10 महिन्यामध्ये पूर्ण बरा झालो. आणि त्याच्यानंतर त्यांना मी विचारलं सर मी आता पूर्ण बरा झालो आहे, मला आता घरी बसण्याची इच्छा नाही, काय करू, जाऊ. ते म्हटलं आपको किसने रोका है, किसी ने भी नहीं रोका है, आप चले जाओ. गेलो मेडिकलला उभा राहिलो. तुम्हाला खोटं वाटेल, मी मेडिकल पुढची 7 वर्ष मेडिकल पूर्णपणे पास झालो आणि रोजचं 4 ते 5 किलोमीटर चालणं, बाकीचं एक्झरसाईज, योगा, प्राणायाम वगैरे सगळं केलं. हा मला त्याच्यातनं फायदा झाला. तर हा फायदा झाल्यावरती काय करावं, तर जेव्हा जेव्हा मी सुट्टीवरती असायचो तर बांद्र्याला आमच्या घराजवळच त्यांचा सेंटर होता. तर म्हटलं आपण जाऊन तिथे आणखीन शिकूया. त्यांच्याकडनं आमचे दर महिन्याला क्लासेस असतात, त्याच्यामध्ये शिकलो. बेसिक ॲनाटॉमी मला काहीही माहिती नव्हती, बेसिक ॲनाटॉमी काय असते तिथपासून जी सुरुवात केली आणि नंतर त्यांच्या सेंटरला सेवा द्यायला सुरुवात केली. आठवड्यातून 2 दिवस आम्ही संध्याकाळी 6 ते 8 जवळजवळ 50 ते 100 पेशंट हँडल करायचो. आणि सुरुवातीपासून अगदी हळूहळू करत करत पेशंट्स एकामागोमाग एक हँडल करायला सुरुवात केली. आणि बघता बघता आपल्याला फरक कळायला लागला की आपल्या हातातून काहीतरी चांगलं कार्य घडतं आहे. आणि मग त्यांच्याबरोबर हळूहळू मी त्यांना मदत करायला, शिकवायला जायला लागलो. आणि आमचे लेक्चर्स वगैरे पण सुरू झाले ॲनाटॉमीवरती आणि ॲक्युप्रेशरच्या ह्याच्यावरती. तर हा माझा सगळा वेळ 17 वर्ष पूर्णपणे चांगला गेला की जॉब असताना काम करत होतो आणि घरी असताना ॲक्युप्रेशर आणि सेवा. जेवढे पेशंट आपण हँडल करू तेवढं आपल्याला बॅककिक मिळाल्यासारखं आपलं शरीर सुधारत राहतं. हा माझा मोठा चांगला अनुभव मला मिळाला आणि त्याचा मला फायदा एवढा झाला की शिवपरतीसुद्धा आमचा क्रू, ऑफिसर्स लोक संध्याकाळी 6 वाजले, लंच डिनर टाईम झाला की चला साहेब वरती ब्रिजवरती बसूयात आणि आम्हाला शिकवा, पुढे काय कसं करायचं, योगा कसा करायचा आम्हाला शिकवा, असं सुरुवात झाली. आणि 1 महिना 2 महिने असे क्लासेस चालले. जेव्हा 40-50 डेजची लॉंग व्हॉयज असायची त्याच्यामध्ये त्या लोकांनी त्याचा भरपूर फायदा करून घेतला. हा माझा मोठा चांगला अनुभव मला आला आणि त्याच्यामुळे मी हे कार्य करू शकतो. Thank you, Captain Zog, for sharing your story with us. Before we turn to our discussion tonight, we have a quick announcement about the questions that the audience may have. Please jot down your queries for the panel on the notepad circulated by the volunteers, and we'll try our best to include as many as possible in after our session is done. And now we can begin. काही नोटपॅड्स फिरवण्यात येतील. आपल्याला काही प्रश्न असतील तर ते चिठ्ठीवर लिहून त्या इकडे पाठवा, कारण इथे पॅनल डिस्कशन होणार आहे. ते चालू असताना जर कोणाला काही प्रश्न विचारायचा वाटला, पुरेशी पॅड्स आणि पेन्स आहेत, तुम्ही प्रश्न लिहून हळूच पुढे पाठवून द्या. कारण ह्या वेळेला आपल्याला प्रेक्षकांकडे बोलायची संधी देणं एवढा वेळ नाही आहे, म्हणून आपण तसं करणार. मोबाईल माईक तिघांमध्ये शेअर करताना मला ग्रीक मायथॉलॉजीमधली एक गोष्ट आठवते. 3 बहिणींमध्ये एकच डोळा होता. कोणी ऐकले ती? आणि जिला बघायचं असेल ती तो डोळा लावायची वगैरे. भयंकर प्रकार आहे. इथे तेवढं भयंकर नाही आहे, तो फक्त माईक आहे. तो हे 3 जण वापरणार आहेत. चारू तर तुला बसायला हरकत नाही. प्रश्न सुरू करण्याच्या आधी मी आमचा मित्रच आहे कॅप्टन सुनील सुळे, त्याचे आभार मानतो. मला इथं पॅनेलमध्ये बोलवलं त्यांनी म्हणून. तुझं आता म्हणजे पुस्तकाची प्रस्तावनाही
मी वाचली आहे तू लिहिलेली, आणि आत्ता लोकांना ऐकवली ती पण. त्याच्यात तू असं लिहिलंयस की लोकांना शिपीजबद्दल माहिती असते की मिसइन्फॉर्मेशनला मराठी काय शब्द आहे मला माहिती नाही. नाही. काय म्हणायचं? चुकीची माहिती, गैरसमज. हां, बर, पण ही माहिती सोशल मीडियाचा ऑनस्लॉट चालू व्हायच्या आधीपासून लोकांना हो, आहे, खूप पूर्वी. त्यामुळे वी कॅनॉट ब्लेम इट ऑन सोशल मीडिया नाव. पण मग ही माहिती लोकांना मिळाली कुठनं आणि कशी मिळाली? हां, ते काही वेळा एखादा कुठल्या तरी पिक्चरमध्ये एखादं काहीतरी बघितलेलं तेच लोकांना वाटतं की दॅट इज अ होल पिक्चर. म्हणजे उदाहरणार्थ, लोकांना विचारलं एका जहाजाचं नाव सांगा तर फक्त टायटॅनिक आठवतं लोकांना. टायटॅनिक बुडाल्याला आता 113 वर्ष झाली, पण अजूनही त्याच्या पलीकडे लोकांची इमॅजिनेशन जात नाही. किंवा ते पायरेट्स ऑफ द कॅरिबियन, मी फक्त नाव ऐकलं, मला बघायची इच्छा नाही आहे, त्याच्यावरून लोकांची कल्पना बनते की सी लाईफ कसं असेल. तर तसं काही भयंकर प्रकार बघून लोकांनी मतं बनवली असतील तर तशी असू नयेत, म्हणून मी हा सगळा पुस्तक प्रपंच केलेला आहे. पूर्वी मला विचारलं लोकांनी, मी जस्ट कॅडेट म्हणून, तू मर्चंट नेव्हीत जॉईन होतोयस का, असं. म्हणजे तिथल्या लोकांना दुसरं काही काम नसतं. म्हणून मला गैरसमजाचं निराकरण करावं असं वाटलं. Crossing the equator for the first time seems to be a big deal within the sailing community. What exactly is its significance? Equator is the territory of King Neptune, and landlubbers, now let me use that word, people who have never sailed are called landlubbers behind their backs. We shippies call them landlubbers. So any landlubber, that means a fresh cadet or a fresh seaman who goes in the equatorial territory, is an intruder. He has to be initiated, converted to the religion of seafarers. So King Neptune holds his court. King Neptune, Queen Sheba, and their soldiers, they catch those culprits one by one, purify them, give them a bath in the ship's swimming pool, dunk them with, coat them with some paints, break eggs on their head, and all kinds of, that's called purification. Once they go through all that ritual, then they are given a certificate, equator crossing certificate, and it is signed by King Neptune with a potato stamp and all that. And then that person becomes a bona fide citizen of the sea. I'll just show you one picture of equator crossing. Since you mentioned it, I have drawn that picture in my book, and there it is. इक्वेटर क्रॉसिंग सेरेमनी. हे शिपचं नाव आहे स्टेट ऑफ मणिपूर. 1984 साली मी 3rd ऑफिसर होतो तिथे, आणि लॅपटॉप विषयातला कोणी तज्ज्ञ आहे का? कृपया मदतीला या. ओके, तोपर्यंत आपण प्रश्नांची सरबत्ती चालू ठेवूया, आणि नंतर मी तुम्हाला ते चित्र दाखवीन ज्याच्याबद्दल मी बोलतोय ते. येस, वा, अमोलचं नुसतं पाय लागले स्टेजला ते झालं. थँक्यू, पुढच्या वेळेला हेच कर. ओके, यातला एखादा चेहरा ओळखू येतोय का? ही क्वीन शेबा कोण आहे? पहा जरा, चेहरा ओळखू येतोय? तिथे क्वीन शेबा बनण्याचा मान मला मिळाला होता. रेडिओ ऑफिसर रॉड्रिक्स क्वीन नेपच्यून होता, किंग नेपच्यून होता, आणि ही 2nd इंजिनियरची बायको आहे. आणि तो एक कोणी कॅडेट होता, त्यांनी तिच्या डोक्यावर अंड फोडलं. ती एकदम सौम्य स्वभावाची बाई होती, ती इतकी चिडली, तिने ते अंड काढलं आणि माझ्या अंगावर फेकलं. पण मी क्वीन शेबा होतो, त्यामुळे ती छत्री अशी टिल्ट केली आणि आपला सन्मान वाचवला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चारुता. तू आत्ताच ॲक्शन करून दाखवलंस, तू मर्चंट नेव्ही जॉईन करतोयस का म्हणून. तर तू पुस्तकात कुठेतरी लिहिलंयस की दारूची ओळख तुला लहान वयातच झाली. तो संदर्भ बेसिकली आय अंडरस्टँड की तुला दारूच्या परिणामांची ओळख झाली. हो. प्रश्न असा आहे की तुला चवीची ओळख कधी झाली? चवीची ओळख झालीच नाही अजून.
अजूनही झाली नाहीये. पण मी दारूचे दशावतार फार लहान वयात पाहिले, 10 वर्षाचा होण्याच्या आधीच पाहिले. त्याची थोडक्यात सांगतो. पहिलाच चॅप्टर मी घातलाय सुरुवातीला हे असं होतं, म्हणजे लहानपणी मी ज्या वाड्यात वाढलो गणेशपेठेत, तिथे सगळ्या वर्णनाचे आणि भारतातल्या जवळजवळ सगळ्या राज्यातले लोक होते. म्हणजे पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशपासून आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमधले, केरळमधले सुद्धा रहिवासी होते. आणि त्याच्यात पिण्याच्या पण वेगवेगळ्या लेवल्स होत्या. टीटोटलरपासून 100% सॉझल्ड इन अल्कोहोलवाले सगळे शेजारी होते. त्यात प्यायल्यानंतर शांत होणारे आणि प्यायल्यानंतर व्हायलंट होणारे सगळ्या प्रकारचे लोक पाहिले आणि लोकांची आयुष्य बर्बाद झालेली पाहिली. हे सगळं 10 वर्षाचं होण्यापूर्वी. त्यामुळे मला आईवडिलांनी कधी सांगायची गरज पडली नाही की बाळा दारू वाईट असते, त्याला हात लावू नये. अजूनही मला ती हिंमत झालेली नाही आहे. अशी माझी दारूची ओळख झाली. You decided to have an English version of this book, definitely, so it reaches more people. But what made you think of adding so many pictures in the book? Okay, these books basically are meant for, shall I use that word again? Landlubbers. So people who have not sailed. So in the flow of the narrative, sometimes I have used terms like we walked into the four-peak tank to the bottom of it. Excuse me, what is a four-peak tank? And then I was right deep into the rudder horn. Oh my God, what's a rudder horn? So a seafarer will understand, but somebody who has not seen a ship or not known the parts of the ship will probably not be able to visualize it. So for that reason, I have added some pictures more like a teacher. I'll show you some. There. On one ship, I went down to the bottom of the four-peak tank. The pointer is not working. That is me and this is the fitter. Together, we are looking at a hole in the bottom of the ship. And through that hole, we could see the Indian Ocean. And it was a terrifying sight. We were good 15 meters from the deck and maybe 10 meters underwater. And there was a hole in the ship's bottom and water was oozing in. And we could see deep blue color of the ocean. So that is what I wanted to tell the readers. What exactly was the scenario? That was the reason. I'll show you one more since you mentioned there. It was somewhere in Venezuela and the ship's rudder horn was leaking. It's a tank and water was oozing out from the cracks. And I looked up the plans, dug out the place where the cracks were, took the fitter along, and I was, that is the person kneeling is me. And I had a torch in my hand and the poor fitter was doing cold repairs. And one cadet came right there on top. And he said, the auditor is asking for some register. So I used some very bad language, told him where to find it. So that is the story. So for such things, you have to understand what the situation was. Under normal circumstances, standing in fresh air, this would not have happened. But when we were crawled in that cramped up space, and then somebody asked me, where is the such and such register? Definitely I had to blow my top. Okay. तू एका ठिकाणी ते वाड्यात तुमच्या नळातून वरून खाली, खालच्या मजल्यावरून वरच्या मजल्यावर बोलायचा प्रयत्न करत होतात आणि ते खूप छान वर्णन केलेलं आहे त्याच्यात पुस्तकामध्ये. तसंच मला आठवतं आपण जर VHF वरनं फोन केला तर VHF कम्युनिकेशन यूज टू बी वन वे, तर तेव्हा त्याच्यातला बरेचसे डॉलर्स हॅलो हॅलो असं करण्यात जायचे. तर त्याच्याबद्दल तू जरा सांगू शकशील का? ओके, सांगतो. VHFचं कम्युनिकेशन डुप्लेक्स असायचं, म्हणजे ट्रान्समीटर किंवा रिसिव्हर एकच एकावेळी ऑन राहणार. आता जसे दोघं एकावेळी बोलू शकतात तसं तेव्हा नव्हतं. तर तेव्हा मग ज्यांना ते ओव्हर वगैरे म्हणायचं माहिती नसायचं तेव्हा दोघं एकावेळी बोलायला लागायचे आणि काही ऐकू येत नाही वाटल्यावर दोघंही गप्प व्हायचे आणि त्याच्यात मिनिटाला $6 लागायचे. तर ते फार महाग पडायचं.
आणि नंतर सॅटेलाईट फोन्स आले आणि माझ्या एका मित्रावर विचित्र प्रसंग ओढवला. त्याचा तो फार असा म्हणजे मातृ नाही आजीभक्त होता. तो प्रत्येक शिपवर गेल्यावर आजीला फोन करून तिचा आशीर्वाद मागायचा. तर तिने आजीला फोन केला आणि म्हणाला नमस्ते जी. तर आजी पण म्हणाली नमस्ते जी, कैसे हो आप. तर आजी पण म्हणाली कैसे हो आप. असं साधारण 5-6 मिनटं कॉन्व्हर्सेशन झालं. मग त्याच्या लक्षात आलं की आजीचा आवाज जरा माझ्यासारखाच येतोय आणि आजी मला आप वगैरे कधीपासून म्हणायला लागली. मग 6 मिनिटांनी $36 गेल्यावर त्याला लक्षात आलं की ऐकू येतोय. You work through a war zone and have even been sent to pick up refugees. What can you tell us about that experience? That was a very heartwarming experience. Actually, we were not at war risk. The people who were working in southern Yemen, particularly Aden, there are many Indians who work there, just like in the Gulf countries. They were mostly nurses and fitters and welders, that kind of people, not high-ranking executives, etc. And they were displaced. They were told to just run for their lives. First, they went and sought shelter in the Indian embassy. I am sorry to say the doors were closed, nobody opened. Then they sought shelter everywhere else. They got shelter, including Pakistan embassy. I am sorry to say once again, but that is how it was. And then they were escaped. They were somehow were taken to Djibouti. And our ship was diverted to Djibouti. It was a cargo ship. We had no accommodation for passengers as such. But we took in some 50 refugees, 50 additional life jackets, some life rafts, etc. And those people were so happy to have survived that they didn't mind staying in open air or the 6 ladies cramped up in one cabin. No problems. They even had a party. It was a 5 or 6 days voyage from Djibouti to Mumbai. And those people, we used to chat with them. They had left everything behind. And somehow I was, how old? 26, 27 years old. But sort of a maturity of a patriarch, I consoled them, telling them that people who escaped from Pakistan during partition, whatever status they were in there, if he was a rich businessman, they came back and within a few years they bounced back to their original status. So that is what is awaiting you. So don't feel sorry about what has happened. It is just a milestone in your life, etc. So that is how I look at it. ग्रेट. आता थोडंसं ऑन लाईटर नोट, आपले बाजीराव पेशवे जे होते पहिले, त्यांनी 41+ लढाया केल्या आणि त्याच्यात ते कधीही हारले नाहीत. तू 28 जहाजं केलीस. मेनी ऑफ देम वेर नॉट लेस देन लढाई. मग त्याच्यात तू यू नेवर लॉस्ट एनिवेअर. म्हणजे कसं, तू कॅडेट असल्यापासून चीफ ऑफिसर किंवा कोणाशी ॲज लॉंग ॲज यू आर राईट यू ऑलवेज यूज टू फाईट बॅक. तर तुला कधी आउटस्मार्ट करणारी लोक त्या 28 जहाजांवर मिळाली नाहीत का? हो, म्हणजे मला सापळ्यात अडकवण्याचे प्रयत्न झालेत आणि त्याचा एक साक्षीदार आणि 2 साक्षीदार तिथे बसलेले आहेत, कॅप्टन शिरीष कुलकर्णी आणि अनुराधा. तर आम्ही एका अशा शिपवर होतो की आम्ही जिवंत आलो, त्याचा आम्हाला फार आनंद होतोय. 10 महिने आम्ही मृत्यूच्या छायेत काढले म्हणायला आता हरकत नाही. तर त्या जहाजाला सगळ्या बाजूनी गळती लागायची आणि आम्ही एका ठिकाणी अँकर टाकला आणि म्हटलं ह्याच्या पुढे आम्ही जाणार नाही, सगळ्या प्रॉपर रिपेअर्स करायला पाहिजेत वगैरे. तर अशाच एका ठिकाणी मी रणांगण सोडून पळून आलो. त्याची पण स्टोरी दाखवतो. म्हणजे चित्र आहेतच तर दाखवायला काय हरकत आहे ना. मी ती शिप चीफ ऑफिसर म्हणून टेकओव्हर करायला गेलो आणि मी जे दृश्य पाहिलं हॅचमध्ये ते हे असं होतं. पलीकडे आहे ना ते, ज्यांना एक्झॅक्टली माहिती नाही काय, हा शिपचा कार्गो होल्ड आहे. म्हणजे साधारण एखाद्या 4 मजली बिल्डिंगच्या टेरेसवरून आपण खाली वाकून बघितलं तर दिसेल तसं ते दृश्य आहे. ती वर 2 माणसं उभी आहेत, ती मी स्केलसाठी काढलेत. आणि हे कंटेनर्स, एकेका ट्रकवर एक कंटेनर बसतो ना 20 टनाचा, तसे कंटेनर्स आत कोसळलेले होते. आतला बॉटम फाटला होता, त्याच्यातून काळं तेल वाहत होतं आणि काहीतरी थातूरमातूर रिपेअर्स चालल्या होत्या. तर
आणि मी आधी त्या आत्ता सांगितलं त्या शिपवरून तिथे गेलो होतो. त्यामुळे शिप ओनर्स किती वाईट असतात आणि ते तुमच्या जीवाची त्यांना काहीही फिकीर नसते सगळं मला माहिती होतं. त्यामुळे हे बघितलं आणि सांगितलं की मी जाणार नाही. तर तो म्हणाला मग स्वतःच्या खर्चाने परत जा. मी म्हटलं मला इंडियन नाही इंटरनॅशनल मॅरीटाईम लॉ चांगला माहिती आहे. मी इथे स्टो अवे आलो आहे म्हणून रिपोर्ट करीन मी तुझ्या जहाजाला अरेस्ट करीन. तर त्या धमकीवर मग त्यांनी मला इमाने इतबारे घरी पोचवलं. आणि त्याच्या पुढची पण इथे आल्यानंतरची लीगल लढाई तू हो. पुस्तकात लिहिलेलीच आहेस, ती लोक वाचतीलच. You've written about how keeping in touch with people while sailing used to be through letters during your time. Yeah. That has certainly changed now. How else has technology changed for the job for the better now? Not better. So far as communication is concerned, it used to be very exciting to receive a letter from home, even if it is 1.5 months old. I received the news of my mother's demise something like 3 weeks or 1 month after it actually happened. Although there were telegrams, etc., something had gone wrong, and only after I could make a call from Russia home I came to know about it. And people used to be used to this. We used to await agent coming with a mail packet, and there have been cases where people will not lower the gangway unless the agent shows the mail packet. If you have the mail packet, you come on board, otherwise get lost. So that was the value of letters. Today, people get messages from home every few minutes. Mothers tell their cadets that the cat didn't eat the food in the lunchtime and the cadet is stressed and he cannot concentrate on his work. Communication is not doing any good. It is over communication. हे पुस्तक लिहिताना तू तुझ्या दृष्टिकोनातून पुस्तक लिहिलेलं आहेस. जर जय गणेशचा सरदार सुपरिटेंडंट तुमचा जो होता त्याने जर पुस्तक लिहिलं, किंवा ममतावरचा चीफ ऑफिसर रुस्तुम त्याने जर पुस्तक लिहिलं, तर ते तुझ्याबद्दल काय लिहितील याचा कधी विचार केलास का? हो हो. वाढत्या वयाबरोबर मला एक थोडीशी इन्साईटला काय म्हणतात अंतर्दृष्टी प्राप्त झाली आहे की जगात 2 प्रकारचे लोक असतात. तिथे एक सायकोलॉजिस्ट बसले, ती ऐकत नाही असं गृहीत धरून मी सांगतो. बुलीज आणि एम्पॅथ्स. म्हणजे ज्या लोकांना कंट्रोल पाहिजे असतो दुसऱ्याच्या आयुष्याचा. मी चीफ ऑफिसर आहे, माझ्या हाताखाली कॅडेट आहे, मी उठ म्हटलं की तो उठणार, मी बस म्हटलं की तो बसणार, श्वास घेण्यापूर्वी विचारला पाहिजे, श्वास सोडण्यापूर्वी त्यांनी मला विचारायला पाहिजे. हे बुलीज असतात. त्यांना कंप्लीट कंट्रोल पाहिजे असतो. आणि एम्पॅथ जे असतात त्यांना त्या माणसाबद्दल सहानुभूती असते. सहानुभूतीपेक्षा एक थोडासा वेगळा शब्द आहे एम्पॅथीला. सिम्पथी सहानुभूती आहे, एम्पॅथीला काय म्हणतात? सहसंवेदना. हां. तर ते दुसऱ्या प्रकारचे लोक असतात. मी खोटा विनय बाजूला सोडून सांगतो, मी दुसऱ्या प्रकारचा आहे. मला दुसऱ्यांबद्दल सहसंवेदना असते. त्यामुळे मी जे लिहिलं आहे त्याच्यात असा कोणी इन्सेन्सिटिव्ह माणूस समोर आला, बुली समोर आला, तर मी लगेच असताना मागे सारायचो. पण मी तसं कोणाला काही केलेलं नाही. निदान चुकून तरी झालेलं नाही आहे. मी लोकांना नेहमी सहानुभूतीने वागवलं आहे आणि ते कदाचित त्या कथांमध्ये दिसेलही. प्राची, तुझा आवाज नाही ऐकला. आत्ताच तू स्वतःला सेकंड कॅटेगरी म्हटलं, हां. त्याच्याबद्दलच मला प्रश्न आहे. म्हणजे मी रादर पुस्तकातलं असं न विचारता वेगळा प्रश्न विचारणार आहे की याच्या आधीची तुझी जे सगळी पुस्तकं लिहिली आहेस तू, तर त्याचे पण आपण ऑडिओ केलेले आहेत दृष्टिबाधितांसाठी. तर हे करावं असं तुला का वाटलं? कारण ओळख होऊन बऱ्याच लोकांना हे कळतं, पण कोणी असं ऑफर करत नाही. तू सगळ्याच्या सगळ्या PDF मला लगेच पाठवल्यास. ओके. त्याची थोडीशी हिस्ट्री आहे, थोडा इतिहास आहे. माझ्या वडिलांचा वयाच्या 74-75 वर्षाच्या आसपास मॅक्युलर डिजनरेशनमुळे दृष्टी अधू व्हायला लागली हळूहळू. आणि आधी त्यांना फक्त वर्तमानपत्राच्या हेडलाईन्स वाचता याच्यानंतर तेही वाचता येणं बंद झालं.
म्हणजे त्यांचं वाचन एवढं प्रचंड होतं की आमच्या घर लहान असलं तरी एक पूर्ण भिंत पुस्तकांनी भरलेली होती. आणि अशा माणसाला जर वाचता येईन असं झालं तर त्याला किती हतबल झाल्यासारखं वाटेल. मग ते विद्यार्थ्यांना पॉकेट मनी देऊन त्यांच्याकडून वाचून घ्यायचे, त्यांच्याकडून लिहून घ्यायचे. तशात त्यांनी एक पुस्तकही लिहिलं होतं. ते सगळं कुठेतरी माझ्या मनात मागे होतं. जेव्हा मी तू जे काय कार्य करतेस ते पाहिलं तेव्हा वाटलं ही किती सुंदर कल्पना आहे ऑडिओ बुक बनवणं. म्हणजे ज्यांना दृष्टिबाधित असलं तरी वाचनाची प्रचंड आवड आहे त्या लोकांना ते, आणि तुझ्या विद्यार्थ्यांनी केवढ्या उंच्या गाठल्या ते मला नंतर कळायला लागलं. त्यामुळे मी म्हटलं की आपणही काहीतरी करायला हवं. म्हणून मी माझ्या आधी लहान मुलांच्या गोष्टी ऑडिओ बुकमध्ये केल्या आणि नंतर आता 2 अख्खी पुस्तकं, याच्या आधीचं जे पुस्तक आहे नको मारूस हाक आणि हे पुस्तक, दोन्ही यशोवाणीबरोबर जोडीनी प्रकाशित केलं. आता तुम्ही पाहिलं ती पेनड्राईव्ह केली तर तसं त्या प्रकारे आम्ही जॉईंटली ही 2 पुस्तकं प्रकाशित केलेत. हेतू हाच की ते दृष्टिबाधितांपर्यंत पोचता यावे. आणि खरोखरी खूप वेगळा विषय या मुलांना तुझ्या पुस्तकांमुळे मिळतो आहे. तर मला अजून सगळ्यांना सांगायला वाटेल की एक कौतुक सुनीलचं, की जेव्हा या पुस्तकाची PDF त्यांनी मला पाठवली आणि 2 दिवसांनी त्याचा फोन आला की ह्याच्यात मी चित्र दिली आहेत पण आपल्या मुलांनाही कशी कळतील आणि त्याच्यासाठी त्यांना अंदाज कसा येईल. आणि हा विचार खरंच कोणीच करत नाही की त्यांच्यासाठी काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने करायला हवं. हा विचार कोणाच्याच डोक्यात येत नाही अनलेस अँड अंटिल त्या क्षेत्रात तुम्ही काम करत असलात तर. तर सुनीलने इतका तो विचार करून मग आमचं डिस्कशन झालं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्या PDF चेंजेस केले, त्याच्या लिखाणात चेंजेस केले त्यांना समजण्याच्या दृष्टीने. तर ते कुठले कुठले बदल तू केलेस त्याच्यात? हां, एक म्हणजे मी अगदी फार भोळसट प्रश्न प्राचीला विचारला की ब्रेलनी जसं अंधांना वाचता येतं तशी त्यांना चित्र बघता येतात का. म्हणजे जर मी चित्र काढली तर त्याच्यावरून बोटं फिरवून त्यांना ते म्हणे नाही तसं नाही करता येत. त्यांना छोटी मॉडेल्स हाताळता येतात वगैरे तिथपर्यंत ठीक आहे पण चित्र नाही. मग म्हटलं त्यांना संदर्भ काय द्यायचा. जसं मी लँडलबर्सना सांगितलं की त्या बोटीचं ॲकोमोडेशन इतके 6 मजल्या एवढं उंच होतं. तर तेव्हा मी हिच्याबरोबर चर्चा करून की त्यांना सांगता येईल, त्यांना अंदाज असतो का मोठी इमारत केवढी उंच असते, रस्ता किती रुंद असतो वगैरे वगैरे. तर तसे काही संदर्भ घेऊन मी त्या पुस्तकात काही उदाहरणं दिलेली आहेत की जी डोळस माणसाला सांगायची गरज नाही पण दृष्टिबाधिताला थोडंसं जास्ती स्पष्ट करून सांगावं लागेल असे मी बदल करून मग ते PDF तुझ्या हातात दिलं. थँक्यू. Do ghost stories or superstitions people have while on board really mean something, or are they just something to scare the cadets? I am a complete incurable rationalist, atheist, and what else? Non-believer in these things. Yet, when you write a ghost story, realistic sounding, you actually start believing it. माझे इथे मित्र बसलेले आहेत ते त्याला साक्षीदार आहेत. मी कॅडेट असताना एक घोस्ट स्टोरी लिहिली आणि सांगितलं मला असा असा गांगुली दिसतो वगैरे वगैरे आणि त्याने खूप खळबळ माजली होती. पुण्यावर तो कर्वे बसलाय, त्याच्या वडिलांनी तर मला पिटाई केली असती माझी, कारण त्यांनी सिरियसली घेऊन खूप मला मदत केली. आणि नंतर कळलं की मी ही रचलेली कथा आहे. तर असं होतं की आपण एकटे असतो, अंधार असतो, अननोन आवाज यायला लागतात. आता जहाज असतं 250-300 मीटर लांब आणि फक्त ब्रिजवर थोडासा मंद लाईट असतो, बाकी सगळ्या डेकवर अंधार असतो. आणि काही कामासाठी जर तुम्हाला पुढच्या टोकाला तिथे जावं लागलं, तिथे पूर्ण अंधार आहे, पाण्याचा फक्त खळखळ आवाज येतो, इंजिनचाही आवाज येत नाही. अशा ह्याच्यात जहाज थोडं रोल झालं आणि त्या आतल्या चेन लॉकरमधल्या लिंक्स पोचून खळखळ खळखळ आवाज झाला, तुम्ही उलटं वळून पळायला सुरुवात कराल. कशाचा आवाज येतो हे कळणार नाही. असं काय काय प्रकार असतात. पण ती एक जी गोष्ट घातलेली आहे, द स्टोरी अबाउट अन अननोन मर्डरर ऑन बोर्ड. सम ऑफ द सिनियर सिटिंग हिअर मे हॅव हर्ड दिस स्टोरी. डेफिनेटली इट वॉज अ रूमर, बट द स्टोरी वॉज दॅट ऑन अ शिप somebody was murdered all of a sudden out of blue. The ship is in the Pacific Ocean. The nearest port is 2,000 miles away. That is at least 1 week away. And then
one person is murdered. Now, one out of those 40 people on board is a murderer. Which one we don't know. What kind of panic that will create. So that was the rumor. I won't give away everything, otherwise you won't buy the books. Yes, we have received some questions. Please feel free to read out to me. हा प्रश्न विचारलाय समुद्री चाच्यांचा त्रास कितपत झाला, कोणी विचारलाय प्रश्न? हां, भालचंद्र उर्फ उदय सामी. तर समुद्री चाच्यांचा त्रास सुदैवाने मला झाला नाही फारसा. म्हणजे ब्राझीलमध्ये वगैरे आम्हाला सांगितलं होतं काळजी घ्या, अटॅक होतात वगैरे. मग शिपच्या लॉकरमध्ये 20-30-40 हजारापर्यंत डॉलर्स कॅश असायची. मग ती कुठे लपवली आहे तर सांगत नाही, तुमच्यातलं कोणी त्या बिझनेसमध्ये असेल तर म्हणून. पण असे प्रकार केलेले आहेत. थोडेसे ठेवले होते, कोणी आले तर घे बाबा आणि माझा जीव सोड इथपर्यंत. पण आता मध्यंतरी जे प्रकार झाले साधारण 2005च्या नंतर, त्याच्यात अख्खं जहाजच हायजॅक केलं जायचं आणि खूप त्याच्यासाठी प्रिकॉशन्स घ्याव्या लागायच्या. एक सिटाडेल बनवायचं, त्याच्यात सगळ्यांनी जाऊन लपायचं वगैरे, इतके प्रकार झाले होते. सुदैवाने तो प्रकार आता बंद झाला आहे. पण जेव्हा तो झाला तो फार भयंकर होता. सोमालियन चाचे जे असायचे ते जहाजाचा पाठलाग करून जहाजावर चढायचे आणि सगळ्यांना हायजॅक करून नेऊन ठेवून द्यायचे. 4 आमच्या कंपनीचं एक जहाज 5 महिने डिटेन करून ठेवलेलं होतं. सुदैवाने कोणी मेलं नाही त्याच्यातलं, पण नियर डेथ एक्सपिरियन्स होता एवढं खरं. इथं 4 प्रश्न आलेले आहेत. त्यातले 3 प्रश्न पायरेट अटॅक आणि समुद्री चाचे याच्याबद्दलच आहेत. त्यामुळे लोकांना त्याचं किती कुतूहल आहे आणि पायरेट ऑफ द कॅरेबियन ही सिरीज का प्रसिद्ध झाली ते कळतं. एक प्रश्न असा आहे की एनी लाईफ थ्रेटनिंग एक्सपिरियन्स यू वुड लाईक टू शेअर, कोणी विचारला आहे हा प्रश्न? हां. So this is something different. I will explain that with a picture because the reason is that it is very difficult to visualize how a person can get swept. Suppose a ship is at sea, the sea level is here and we are walking there on deck. How can a person get swept overboard from there? So Shirish and Anuradha are witnesses and so is Mihir. Mihir was very small that time, but there it is. This is the dreaded ship Jai Ganesh, and I was chief officer, and we had come out of the English Channel in the Bay of Biscay. Weather was still rough. We had suffered a lot of damage during the heavy weather, and we thought the sea is somewhat calm, and the captain turned the ship around to take the seas on the stern, and we had following seas, which is considered safer than head seas. That means the waves are coming from behind. In that, the ship rolled unexpectedly so much that almost the deck edge touched the sea level, and a huge wave came, and that's me and the cadet. The bosun was very smart. He ran up a ladder like a monkey, and he was well clear of the seawater. But we too found ourselves floating as if in a swimming pool. We both are grabbing a thick chain which holds the pontoons together. If we had let go of that, we would have become history. So that time I was about 30 years old, and I lived much longer after that, but that could have been the end of my life. So life-threatening experiences are real, and I got my arm twisted holding on to that, but it got repaired. Okay. After spending such a long time at sea, what are some things you miss about that life now? There is something very good about me. I can compartmentalize my life. When I was at sea, I was in love with the sea. When I stepped ashore and took up teaching, wow, that was the best profession one can be in. I loved teaching so much that I never wanted to give it up. And then one day I retired, 1.5 years back. Now I am doing what I am doing, and I love it so much that I don't miss any of either sailing or teaching. So if you are that kind, you will not miss
the past. You live in here and now. One tiny last question. What is your advice for young aspirants? Should they or should they not join the Merchant Navy? Based on your experience. My advice is never give advice to anyone. Let them find their own path. But if you had to, if someone insisted. It is not one size fits all advice. It will depend on the person's mental makeup. Even I never thought I can make a sailor until I stepped on board. Many of us are sailors by accident. When you go there, you take to water like duck takes to water, and then it becomes a very happy and rewarding career. But there are some who give up very soon after joining. Okay. You have successfully faced the firing squad now. Thank you, thank you. That coming from a critic, it means a lot to me. Yes. Just one piece of information I want to share. Yeah. Very close friend of mine for the last few years, he is drawing paintings for the blind. He is doing paintings for the blind. His name is Chintamani Rasam. Oh, famous portrait artist. Okay. So he is a very good friend of mine. I see. I've seen his exhibitions. Like the blind children can actually make out water painting. I've been with them. Wow. I walked with them. I've taken 40-50 students from a blind school and child riding a bicycle in a busy street. There are ups and downs in the pace, so you can feel that. Okay. Plus the cycle, where the paint is, you can feel the cycle handle, and he's actually put a cycle the bell there. Oh. They reach that cycle and then tring. Okay, okay. They feel so happy to get the painting. They can actually try. I don't know actually how it works, but Ishani, he's very happy with it. it's definitely new information for me, and perhaps I will get after Prachi to do something on those lines. Okay. Milan? Now, vote of thanks? Okay. Huh. Sanjay. मी बर्मुडा ट्रायंगलमधून 10-12 वेळा तरी गेलो आहे आणि ओरिजिनल आहे, भूत नाही आहे, काही होत नाही. आणि त्याच्यावर मी एक विज्ञान कथा पण लिहिली आहे की बर्मुडा ट्रायंगल अगदी जहाज बुडणार आणि पुढे काय होतं ते. बर्मुडा ट्रायंगलमधून भरपूर ट्रॅफिक चालू असतं. ते आपली मी जशी जी भूतकथा लिहिली होती ना तशी ती भूतकथा आहे. एन्जॉय इट. बाकी घाबरायचं काही कारण नाही. हां, एक सरांचा माईक. ईशानी तुम्ही थांबा सर. बरं, ठीक आहे. हो आहेत, जर बघायला पाहिजे. हे आमचे भालेराव सर 50 वर्षापूर्वी आम्हाला नुमवीमध्ये शिक्षक होते. त्यांना माझ्या आधीच्या पुस्तकाच्या वेळेसुद्धा त्यांनी मला आशीर्वाद दिले होते, तेव्हा आत्ताही त्यांनी द्यावेत अशी मी विनंती करतो. सर बोला. ज्यांनी पुस्तकाचं प्रकाशन केले ते मान्यवर, आत्ता उपस्थित असलेले मंचावरचे मान्यवर आणि सर्व या ठिकाणी जमलेल्या प्रेक्षक बंधू भगिनींनो, आमच्या नुमवीमध्ये स्वयंप्रकाशाने झळकणारे काही तारे आहेत. त्यातले सुनील सुळे हे एक तारे आहेत, स्वयंप्रकाशित तारे. आज लोकांना धन मिळणं सोपं झालेलं आहे, परंतु विचारधन मिळणं अवघड आहे. सुळ्यांनी हे जे विचारधन मांडलेलं आहे त्याचा फायदा पुढच्या पिढीतील विद्यार्थ्यांना मर्चंट नेव्हीमध्ये जाण्यासाठी फायदा होईल अशी मी आशा करतो आणि त्यांचे आभार मानून मी माझे शब्द पुरे करतो. धन्यवाद. आणि त्यांच्या पत्नीचं मी अभिनंदन करतो, कारण मर्चंट नेव्हीवर राहणारी माणसं लवकर घरी येत नाहीत. अशा वेळेला संसार सांभाळणं ही मोठी जबाबदारी असते आणि ती त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली, म्हणून मी आज त्यांचं अभिनंदन करतो
धन्यवाद. त्यांचे तिन्ही भाऊ स्वयंप्रकाशित आहेत. हो, ते माझे विद्यार्थी तिघे. एक फायनान्समध्ये, हे एक दुसरे कुठे डॉक्टर आहे. डॉक्टर आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या होतो म्हणून इतके दिवस जगलो. दुसऱ्या खात्यात असतो तर सगळं व्यवस्थित गेलं. आता 80 पूर्ण होत आले. स्प्रिंग रोज प्रकाशनातर्फे आभार प्रदर्शन करा. नाही ते मी करतो. हां हो हां आत्तापर्यंत नव्हत्या, पण आता रिमोट कंट्रोल आणि अनमॅन्ड शिप्स येत आहेत, त्याच्यात दृष्टिबाधित नक्कीच मदत करू शकतो. म्हणजे हे सगळं किनाऱ्यावर बसून कामं होणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्यांना संधी नक्की मिळेल. हो. ओके. नमस्कार, मी मिलन सुळे, लेखकाची पत्नी आणि त्याच्या पुस्तकातलं उत्तरार्धाची साक्षीदार. हे दर्यावादी लोक समुद्र प्रवास करून आल्यावर ज्या गोष्टी सांगतात त्याला इंग्लिशमध्ये एक छान शब्द आहे, सेलर्स यार्न, म्हणजे दर्यावर्दींनी लावलेले चराट. त्यातलं किती खरं आणि किती खोटं हे त्यांनाच माहिती. असा एक लोकांमध्ये समज असतो, तसा माझाही होता. पण एका दर्यावर्दाशी लग्न केल्यावरती सुमारे 16 वर्ष मी त्याच्याबरोबर सेल केलं, तेव्हा या सगळ्या कथा किती खऱ्या आहेत हे प्रत्यक्ष पाहून खात्री करून घ्यायची संधीच मला मिळाली. जवळजवळ 25 जहाजांपैकी एका शिपवर म्हणजे जयगणेशवर एका जहाजावर कॅप्टन शिरीष कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी अनुराधा हे माझ्याबरोबर होते. त्यामुळे समुद्रावर काय काय सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी घडू शकतात हे आमच्या जोडीने त्या जोडीनेही पाहिलंच आहे. आजचे प्रमुख पाहुणे कॅप्टन सुभाष जोग हे मर्चंट नेव्हीतले एक ज्येष्ठ कॅप्टन. सुनील जेव्हा शिपवर कॅडेट म्हणून जॉईन झाला त्याच्या अगोदरच ते कॅप्टन म्हणून बनलेले होते. त्यांचा समुद्र प्रवासाचा आणि मर्चंट नेव्हीच्या क्षेत्रातला अनुभव प्रगर्भ आहे आणि त्यांनी ह्या समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली. या क्षेत्रातील 4 वादळं जास्त पाहिलेली व्यक्ती या नात्याने त्यांनी आम्हाला शुभेच्छा दिल्या, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. आज मंचावर उपस्थित असलेले दुसरे मर्चंट नेव्हीचे प्रतिनिधी प्रभाकर शिदे, त्यांनी चीफ इंजिनियर म्हणून अनेक वर्ष समुद्रसेवा केली आहे, पण त्याआधी ते नुमवी प्रशालेत आणि तांबे सरांच्या गुरुकुलात सुनीलबरोबर सहअध्यायी होते. त्यामुळे दोघांवर झालेले संस्कार सारखेच आहेत आणि ते एकच भाषा बोलतात असं म्हणायला हरकत नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांनी खारं पाणी या पुस्तकाची समीक्षा करून सुनीलची मौखिक परीक्षा घेण्यासाठी त्यांना आमंत्रित केलं होतं आणि त्यांनी ती आपल्या सर्वांच्या साक्षीने पार पाडली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. यशोवाणीच्या प्राचीताई आणि त्यांचे कार्य आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे 400हून अधिक सहकार्याने केलेले कार्य सर्वांना माहितीच आहे. त्यांच्या कामगिरीमुळे आज ते महाराष्ट्रभर प्रख्यात आहेत. त्यांनी खारं पाणी खरी माणसं हे दृष्टिबाधित वाचकांपर्यंत पोचवलं, त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभार मानतो. आजच्या समारंभाची सूत्रसंचालिका चारुता हिने हे काम समुद्र भाषेत सांगायचं केलं तर हिमनगाचे टोक म्हणता येईल. तिचा इंग्लिश वाङ्मयाच्या क्षेत्रातला समीक्षिका या नात्याने असलेला वावर आम्हाला फार उपयोगी पडला. सॉल्ट अँड सोलचे संपादन आणि मुद्रित शोधन अशा 2 महत्त्वाच्या भूमिका तिने केल्या. अनेक महिने पडद्याआडून करत होती, हे सांगणे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि चारुता, तुझे खूप खूप आभार.
या कार्यक्रमाला आज नौवहन उद्योगातले जे प्रतिष्ठित व्यक्तींनी उपस्थिती राहून शुभेच्छा दिल्या त्यांचे मनपूर्वक आभार. त्यापैकी कॅप्टन सुधीर सुभेदार हे काही दशके नौवहन क्षेत्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ते सुनीलचे एक्स्ट्रा मास्टर या परीक्षेसाठी गाईड होते, हे मी इथे आदरपूर्वक नमूद करते. भालेराव सरांना द्यायचं आहे ना. त्याचबरोबर सुनीलचे नुमवी शाळेचे सर, मराठी शिकवणारे सर भालेराव सरही आपल्या शिष्याला आशीर्वाद द्यायला आलेले आहेत, त्यांचेही आभार. ही पुस्तकं माणसांबद्दलची आणि माणसांच्या स्वभावाबद्दलची आहेत, त्यामुळे त्यांच्या अचूकतेबद्दल मानसशास्त्रज्ञांकडून काही माहिती घ्यावी असा लेखकांनी विचार केला आणि त्यांनी 2 मानसशास्त्रज्ञांकडून या पुस्तकाविषयी मतं घेतली. इंग्लिश पुस्तकाची प्रस्तावना डॉक्टर डेलना श्रॉफ आणि मराठी पुस्तकाची प्रस्तावना परिणिता रसाळ यांनी लिहिली आहे. या दोघी अँग्लो ईस्टर्न शिप मॅनेजमेंट या कंपनीमध्ये सुनीलच्या सहकारी होत्या आणि त्यांनी दर्यावर्दीच्या मानसिकतेचा अभ्यास करण्याचा त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांच्या मदतीबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. पुस्तक निर्मितीच्या प्रत्येक टप्प्यावर लेखकाला सतत मदत आणि मार्गदर्शन केल्याबद्दल डॉक्टर अविनाश भोंडवे यांचे मी कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख करते आणि ख्यातनाम समीक्षिका स्वाती कर्वे यांनी नको मारूस हाक सारखीच या पुस्तकाची परखड समीक्षा केली आहे आणि ती त्यांच्या स्वातीचे मोती या चॅनेलवर आपल्याला लवकरच पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा करतेस. धन्यवाद स्वातीताई. स्वाती, एक माझ्याकडून एक चूक झाली. स्वातीचं भाषण हे आभार प्रदर्शनाच्या आधी होणार होतं, पण स्वाती प्लीज ये इकडे. आज दुसरीकडे तिला महत्त्वाचं काम असताना ते टाळून ती आली आणि त्या चर्चेच्या ओघात मी विसरून गेलो. पण स्वाती कर्वे या समीक्षिका आहेत आणि त्यांनी या पुस्तकाची समीक्षा केलेली आहे. ते थोडंसं प्लॅनिंगमध्ये आमच्यात हातून चूक झाली. सॉरी स्वाती. पूर्ण करते. नाही, काही हरकत नाही. मी पूर्ण करते आणि मग देते. नको. ओके. थोडंसं पटकन वाचते म्हणजे वेळ जाणार नाही. व्यासपीठावरील मान्यवर आणि उपस्थित लेखकप्रेमी वाचक रसिकांना माझा नमस्कार. आमची ओळख झाल्यापासून सुनील सुळे यांनी मला समीक्षकच करून टाकलं आहे आणि त्यांना माझं नाव सुचवलं आमची मैत्रीण प्रसिद्ध अनुवादक लीना सोहनी हिनी. मुखपृष्ठापासून सांगते. मला हे मुखपृष्ठ खूप आवडलं. याचं एक मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या युनिफॉर्मवरनं त्यांनी ती कल्पना घेतली आहे आणि हे खरंच खूप वेगळं आणि छान कल्पना आहे असं वाटलं. पुस्तकाची अर्पणपत्रिका अशी आहे की ज्यांनी काम करायचं थांबवलं तर अर्ध जग गारठून जाईल आणि उरलेलं अर्ध उपाशी राहील. लक्षात आलं ना? म्हणजे तर ही त्याची महती आपल्याला खरोखर अजिबात माहीत नसते. आपण साधी जमिनीवर राहणारी, म्हणजे ते म्हणले तसं लँडवर आणि फार फार तर बांधून काढलेल्या स्विमिंग पूलमध्ये उतरणारी, या पलीकडे काही नाही. लेखकाच्या मनोगतावरून आपल्याला पुस्तकाची खूपशी कल्पना आली आहे की ते जे म्हणाले की गैरसमज काय असतात तर ते दूर करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या पत्नीला वेळेवरच जहाजावर नेलं होतं राहण्यासाठी, मुक्कामासाठी, आणि त्याच्यानंतरही ते फॅमिलीला घेऊन तिथे जेव्हा शक्य असेल त्या वेळेला घेऊन जात राहिले. याची सविस्तर माहिती पुस्तकामध्ये आहे. तिथे त्यांचे दिवस कसे गेले, त्यांनी काय केलं वगैरे वगैरे. पण इथले आपापसातले संबंध कसे असतात, लोकांचं वागणं कसं असतं
ते परिस्थितीनुसार कसं बदलतं ह्याच्यावर या पुस्तकाचा भर आहे. मला ज्याबद्दलच्या रचनेबद्दल फार उत्सुकता होती. चित्रांवरून थोडी कल्पना येते असं म्हणायचं कारण या लोकांनी हे पुस्तक आत्ता बघितलं आहे, पण मी पाहिलं त्यावेळेला त्याच्यामध्ये फक्त 2 चित्र होती आणि ते वाचल्याला खूप दिवस झाले, त्यामुळे त्या आठवणींवर मी हे सगळं बोलते, एवढं लक्षात ठेवा. तर एक चित्र मला समजलं जे त्यांनी पहिल्यांदा दाखवलं होतं, तळाशी माणसं उभी होती त्याच्यात. पण मग असं वाटलं की काय एवढी सगळी चित्र बघितली यातली नंतर तरी आपल्याला काही अंदाज येणार आहे की नाही. जहाज एकदा प्रत्यक्ष बघितलं पाहिजे कसं असतं ते शिप. अशा वेळेला संभाव्य धोके ओळखून तिथल्या लोकांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर थोडं लेखकाच्याबद्दल पण ह्याच्यात सांगते की मागच्या वेळेला त्यांचं जे नको मारूसा हाक हे पुस्तक झालं त्या पुस्तकातून त्यांची पार्श्वभूमी काय होती ते कळते. आणि मी इथे त्यांच्या सरांच्याबद्दल पण सांगेन की त्यांनाही हे पुस्तक आधी वाचायला मिळालं होतं आणि जेव्हा ते प्रकाशनाच्या वेळेला आले ना तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मी एक प्रकरण पूर्ण झाल्याशिवाय उठलो नाही ते पुस्तक माझ्या हातात आल्यानंतर. तर जेवायला बोलवताना मी त्यांना सांगितलं घरातल्या लोकांना की थांबा मी हे संपवूनच येणार आहे, कारण उठवलं नाही ते वाचताना. त्याच्यानंतर आत्ताचं जे पुस्तक आहे खारं पाणी, त्याच्यामधून लेखकाचा शिस्तबद्ध, कणखर, बाणेदार आणि प्रामाणिक स्वभाव दिसतो असं नक्की सांगता येईल. तिथल्या शिस्तबद्ध जीवनामध्ये तिथले कर्मचारी लोकसुद्धा माणूस म्हणून एकमेकांना किती सहकार्य करतात किंवा लक्षात घेतात ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये ते कधीकधी स्वतःची जबाबदारी विसरतात आणि लोकांवर त्याचे गंभीर परिणाम होतात तेही ते लक्षात घेत नाहीत. जे पहिला त्यांनी सांगितला धोका त्याच्यात काय निर्माण झाला होता जहाजावरती तो, तर अशा प्रसंगी ते काय झालं आहे, कशामुळे झालं आहे, काहीतरी बिघाड झाला एवढं लक्षात येऊन एवढ्या मोठ्या जहाजात तो कुठे झाला आहे हे पण शोधायला अवघड असतं, सोपं नसतं तसं. तर कसलाही विचार न करता आधी ते तिकडे मदतीसाठी म्हणून धावून जायचे आणि ते आपलं काम आहे की नाही आणि त्याचे काही गंभीर परिणाम आपल्या नोकरीवर होतील का याचा पण त्यांनी कधी विचार केला नाही. आणि अशा वेळेला कुमक येईपर्यंत ती परिस्थिती आटोक्यात आणून ते थांबायचे. श्वास रोखून धरणाऱ्या अशा घटना यांनी जसं म्हटलं की सुरस आणि चमत्कारिक अशाही त्या आहेत. याच्यामध्ये खूप आहेत आणि त्या सगळ्या मुळातून वाचण्यासारख्या आहेत. अर्थातच कुठलंही पुस्तक करणं हे टीमवर्क असतं. पण इथे आपले लेखक महाशय पुस्तकाच्या मुखपृष्ठापासून त्यातील मजकूर आधी लिहिणं, दोन्ही मराठी आणि इंग्रजी पुस्तक लिहिणं, प्रूफ रिडिंग, आतली चित्र काढणं, लेआउट करणं हे सगळं स्वतः करतात अगदी प्रकाशनापर्यंत. म्हणजे ते किती भूमिका निभावतात हे तुम्ही बघा. आणि इतका गुणी म्हणजे पुढे पण त्यांचे गुण अजून येतील तर अशी अक्षरशः बोटावर मोजण्या इतकीच माणसं मी बघितलीत. त्याशिवाय त्यांची एक छोटीशी टीम असते. म्हणजे ह्याच्यामध्ये उपयोगी पडली जसं त्यांनी सांगितलं तसं 22-23 वर्षापूर्वीच्या किंवा कदाचित जास्त असेल 25 वर्षांमधल्या 28 जहाजांवरच्या 65 देशांमधल्या घटना जेव्हा आठवून किंवा नावं जहाजं आठवून लिहायचं म्हणजे ही काही सोपी गोष्ट नाही. तर त्यात त्यांना मदत झाली त्यांच्या वडिलांना लिहिलेल्या पत्रांची. त्यांनी ती पत्रं छान जपून ठेवली होती आणि नंतर काही त्यांच्या मिसेसनी पण ठेवली असणार. त्यांच्या मुलांना काही नावं आठवली त्याच्यातली, त्याचा त्यांना उपयोग झाला. सुनील सुळे यांच्या सर्जनशील डोक्यामध्ये अनेक विषय चालू असतात आणि कुठलीही गुंतागुंत न होता ते स्पष्टपणे सविस्तर कागदावर उतरतात. उदाहरण द्यायचं झालं तर त्यांचे अनेक पुस्तकं आणि लेख, विविध विषयाच्या कथा, विज्ञानकथा, भयकथा, लघुकथा, दीर्घकथा, लेख असे मी सगळे वाचलेले आहेत बऱ्यापैकी. म्हणजे सगळेच्या सगळे नसतील. सह्याद्री वाहिनीवर त्यांची विज्ञानम जनहितायामध्ये मुलाखत झाली. त्यात त्यांनी जहाजाची माहिती, त्यांची कामं आणि त्यातलं वैविध्य याच्याबद्दल ते बोलले होते. मराठी विज्ञान परिषद पत्रिकेच्या दिवाळी अंकामध्ये आत्ताच्या त्यांनी ह्याचा एक मोठा लेख लिहिला आहे. टायटॅनिक जहाज बुडलं तेव्हापासूनच त्याच्यावरच्या कारणांचा शोध घेण्याची सुरुवात झाली आणि ती अजूनही चालू आहे. तर ते 1912 पासून 1923 पर्यंतच्या प्रयत्नांचा आढावा त्यांनी या लेखामध्ये घेतला आहे. त्याच्यावरून मला तरी त्यांची संशोधक वृत्ती कशी आहे ही थोडी लक्षात आली. छोट्या गावांमधून शाळांमध्ये शिक्षण देता यावं म्हणून दिल्लीच्या जंतर मंतर ह्याच्यावरती आधारित काहीतरी तिथे करता यावं की सगळ्यांनाच तिथे जाऊन दाखवणं शक्य नाही. माझा स्वतःचा अनुभव असा आहे की अर्धा तास फार तर आपण ते बघतो आणि मग त्याच्यात त्या सावल्या बदलल्या, ऋतू बदलले, महिने बदलले ह्याचा अंदाज काहीच तुम्हाला येत नाही की कशा वेळा करतात. ते सांगतात ते आपण ऐकायचं. तर हे बघायला मिळावं म्हणून काय करता येईल ह्याच्यावर मार्गदर्शक असं पुस्तक ते आहे.
आणि त्याच्यावरनं शिक्षणाबद्दलची तळमळ किंवा मुलांच्याबद्दलचीही दिसते. पेलिकनची डायरी हे एक छोट्या मुलांसाठीचं त्यांचं पुस्तक आहे. यातल्या घटनांमध्ये क्वचित लेखकाला नशिबाची साथही लाभली, अपेक्षितपणे चांगले सहकारी लाभले, अनपेक्षितपणे. त्यांनी त्याचं एक उदाहरण सांगितलं आणि मी दुसरी 2 सांगते की डेकवरून फोटो काढत असताना ते छान फोटोग्राफर आहेत बरं का, तो एक छंद आहे त्यांचा. उत्सुकतेपोटी त्यांनी एक कुठेतरी दूरवर चाललेला अपघात म्हणा किंवा असं काहीतरी वेगळं दिसलं ते चित्रित केलं आणि मग त्यांच्या बॉसनी त्याला बोलावलं. त्यांना वाटलं की आता कशाला गेला, काय करत होता विचारणार, पण प्रामाणिक त्यामुळे सांगून टाकलं. त्यांनी ते बघितलं आणि ते म्हणले की हे चित्रण कुठेच उपलब्ध नसणार आहे, त्यामुळे म्हणजे तो ठेवा आहे. म्हटलं तर आपल्या पत्नीच्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या काळामध्ये त्यांना असं वाटायचं की तिचं मनोधैर्य राखण्यासाठी आपण तिच्याजवळ असायला पाहिजे, पण एवढी रजा कोण देणार, तर ती मिळणार नाही याची त्यांना खात्रीच होती. त्यामुळे ते खिशात राजीनामा ठेवून गेले. आता खिशात राजीनामा ठेवून महिने फिरतात असं आपण ऐकलेलं आहे, पण त्यांना तो बाहेर तर काढावाच लागला नाही, पण त्याचं काम तिथल्या तिथे 2 मिनिटात झालं. तर असं फार क्वचित होतं. आगीसारखे वाटणारे प्रसंग त्यांनी एक त्याच्यातला सांगितला कठीण प्रसंगांमधला, पण असे आले त्याच्यामध्ये की असं वाटतं की अरे हे काय परत परत आलं आहे का काय, किंवा असंच सगळ्या जहाजांवर होत असेल, म्हणजे जिथे होत असेल तिथे अशा पद्धतीनेच ते होत असेल का, तर ते कधीतरी आपल्याला असं आठवतं बरं का. माझं असं झालं आणि मग नंतर आपण ते काढून बघायला गेलो की मग त्यातला फरक लक्षात येतो. पण अशा वेळेला ते पुस्तक आपल्या हातात असायला पाहिजे. तर मी सगळ्यांना एक नक्की विनंती करेन की आजच्या सवलतीचा फायदा घेऊन सगळ्यांनी ते अवश्य विकत घ्यावं. मी या लेखकाला छोटासा सलाम करते आणि माझं भाषण संपवते. आणि मला इथे संधी दिल्याबद्दल आभार. आपण एक पुस्तक घेताना पोज करूया. राहू दे का. थँक्यू स्वातीताई. या समारंभाला उपस्थित राहून लेखकाला आणि 2 पुस्तकांच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या आम्हा सर्वांना प्रोत्साहन देणाऱ्या साहित्य रसिकांचे मनःपूर्वक आभार. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आपण जे डफरीन राजेंद्र अंथम ऐकलं त्याची मूळ ध्वनिफीत आजमितीस उपलब्ध नाही, पण केवळ आठवणीवर अवलंबून राहून तिची पुनर्निर्मिती करणारे कॅप्टन संजय चोप्रा आणि श्री कुलजीत पात्रा यांचे मनःपूर्वक आभार. ओके. परिणिता. परिणिता रसाळ ह्या माझ्या अँग्लो ईस्टर्न शिप मॅनेजमेंटमधल्या सहकारी. अनेक वर्ष आम्ही एकत्र काम केलं आहे आणि दोघं एकच काम करायचो की जहाजी लोकांची मनं कशी काम करतात ते बघायचो. त्यांना काही बोलायचं ते बघूया. मी जे बोलणार आहे ते मी लिहिलं आहे कारण मी ऑन द स्पॉट बोलते आहे. सो नमस्कार. सर्वप्रथम सर तुमचं खूप खूप अभिनंदन. आणि या पुस्तकाची मराठी प्रस्तावना लिहिण्यासाठी माझी निवड केल्याबद्दल मी ऋणी आहे. सो खारं पाणी खरी माणसं. अँग्लो वेस्टर्नमध्ये काम करते, नाविकांबरोबर काम करते. बरीच लोकं बघितली पण खारं पाणी खरी माणसांमधली खरी माणसं फार कमी बघितली आणि त्याचं एक उत्तम उदाहरण आणि उत्तम माणूस माझ्यासमोर आहे ते म्हणजे कॅप्टन सुळे. ते आणि मी पूर्वी आम्ही ते म्हणाले सहकारी, पण आमची सुरुवात कलिग म्हणून झाली आणि आम्ही खूप ह्या विषयावर गप्पा मारायला लागलो. सायकॉलॉजी, ह्युमन बिहेवियर, टेस्ट वेगवेगळ्या. आणि सरांची
बेसिकली सीफेअरर्स हे फार कमी या क्षेत्रामध्ये घुसतात, ह्युमन बिहेवियर वगैरे. पण सरांचा कल तिकडे बघता मला तर खूपच आनंद झाला, कारण ॲक्च्युअल एक्सपिरियन्सेस ऑफ सीफेअरर हे मला सरांकडनं अनुभवायला मिळाले. कारण खूप मनापासनं ते बोलायचे, ते शेअर करायचे. अँड वी यूज टू टॉक मेनी थिंग्स अबाउट बुलिंग, हॅरसमेंट, द लाईफ ऑफ अ सीफेअरर. रेस्ट आवर्स मिळत नाहीत, कसे सिच्युएशन्स असतात. म्हणजे मी जहाजावर जाण्याच्या आधी जहाज आणि त्याचे अनुभव आणि लोक हे सरांच्या दृष्टीने बघितले खऱ्या अर्थाने. सो सायकॉलॉजिस्ट म्हणून मला सर कलिगची सुरुवात करून ते रिटायर होताना माझे बॉस होते. पण ते बॉस माझ्यासाठी कमी आणि मेंटर आणि हितचिंतक खूप जास्त होते. आणि ते अजूनही आहेत. म्हणजे काहीही झालं की मला माहिती आहे की मी सरांना फोन करू शकते, मी सरांना विचारू शकते. सो हे जे पुस्तक आहे, ह्या पुस्तकामध्ये सरांनी सीफेअरर्सची जीवनशैली, त्यांचे प्रॉब्लेम्स, सर्टन स्टिरियोटिपिकल कल्चर जे जहाजावर होतं ते अजूनही आहे, कमी प्रमाणात ते पण आहे. सो ह्याबद्दलचे पूर्ण डिस्क्रिप्शन सरांनी त्यांच्या पुस्तकामध्ये शेअर केलं आहे. सो ते जरूर वाचा आणि म्हणजे नक्की मला माहिती आहे की तुम्हालाही ते विजन मिळेल, कारण सरांनी हे पिक्चर्स टाकलेत. सो थँक्यू सो मच सर, मला तुम्ही ही संधी दिल्याबद्दल. आणि तुमचं खूप खूप अभिनंदन. थँक्यू. थँक्यू प्रणिता. पुस्तकाची आकर्षक छपाई आणि बांधणी करून ती वेळेवर हातात देणारे अमोघ आर्ट्सचे श्री हरीश घाटपांडे आणि त्यांचे सहकारी यांचे आभार. याशिवाय कार्यक्रम यशस्वी पार पडावा म्हणून ज्यांनी श्रम घेतले त्या तरुण स्वयंसेवकांचे म्हणजे मिहीर, ईशानी आणि शबला यांचे आभार. तसेच छायाचित्रकार, ध्वनी व्यवस्था करणारे आणि चहापानाची सोय करणारे यांचे सुद्धा आभार. आणि हे जे सुंदर सभागृह आम्हाला उपलब्ध करून दिले त्या इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअरिंगचे आभार. आता खरोखरच कार्यक्रम संपला आहे असं मी घोषित करते. पण सवलतीच्या दरामध्ये दोन्ही पुस्तकं म्हणजे नको मारूसा हाक आणि आजचं पुस्तक हे दोन्ही अवेलेबल आहेत. तर तुम्ही कृपया दोन्ही पुस्तकं अवेलेबल आहेत.